गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं कुंती घाट में हूँ। कुंती घाट रेलवे स्टेशन से बहुत ही नज़दीक एक फैक्ट्री है। एक्चुअली मैं 3-4 दिन से इधर हूँ। मुझे खुद सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरा कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। फिर मैं लोकल लोगों के संग जुड़ा, उनसे बातें की कि प्रॉब्लम है क्या, मैटर है क्या। तो मालूम चलता है कि मैटर तो बहुत बड़ा है। मैटर तो कई सालों से चल रहा है। मैटर क्या है? ऑफिशियली रजिस्टर्ड मैटर मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं भले ही एनआरआई हूँ, मैं आज अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ, बट जो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको नहीं भूल सकता हूँ। तो मैं जब लोकल से जुड़ा, उनसे मिला, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे एक सिटी लाइफ के अंदर प्लांट चल रही है और डेंजरस केमिकल, ठीक है, डेंजरस केमिकल रिलीज हो रहा है और हजारों लाखों फैमिलीज यहाँ रह रही हैं। उनको प्रॉब्लम हो रही है, बट उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ठीक है, ये ऑफिशियल कंप्लेन किया गया। ठीक है, फैक्ट्री ने कंप्लेन को एक्सेप्ट किया। फैक्ट्री ने बोला कि हम ये केमिकल नहीं रिलीज करेंगे, बट वो अभी भी किए जा रहे हैं। और इसमें कई लोगों ने इस प्रोजेक्ट में, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने साइन करके सपोर्ट किया इस इनिशिएशन को। लेकिन उसके बाद भी जो रिच है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, वो चीज़ों को दबा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को कंसर्न अथॉरिटी तक लेके जाओ। लोगों की जिंदगी का सवाल है, लोग मर रहे हैं, मौतें हो रही है। ठीक है, ये आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से हो रहा है, बट अभी मेरे ख्याल से प्रोडक्शन ज़्यादा करना है या सेल ज़्यादा है, उसके चक्कर में ये लिमिट क्रॉस कर दे रहे हैं। इनका जो लेवल है, जो लिमिट है, वो उसके बियॉन्ड चले जा रहे हैं। तो सब कुछ करने के बाद, मतलब ये ऑफिशियल पेपर सबको सबमिट करने के बाद भी चीज़ें सॉल्यूशन नहीं हो रही हैं, इसका मतलब द पर्सन हु इज हैविंग मनी, वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो मैं बंगाल का लड़का होने के नाते এটা আমার দায়িত্ব, এটা আমার দায়িত্ব যে আমি এই জিনিসটা অথরিটির কাছে নিয়ে যাই, ওনাদেরকে বোঝাই কি কি অসুবিধা হচ্ছে। আর প্রত্যেক ডকুমেন্ট, প্রত্যেক জিনিস আছে। সব থেকে দুর্ভাগ্য জিনিস কি আছে কি, যে লোকটা এই ডকুমেंटটা एक्सेप्ट করেছিল, कंपनी लोगটা, ही इज फायर्ड। उसको निकाल दिया गया है काम से। ठीक है, कि आपने क्यों ये डॉक्यूमेंट पे कंपनी का ऑफिशियल स्टैंप लगाया। तो मैं अभी कुछ लोकल से बात भी करने वाला हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे खुद तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो दूसरों को तो होगी ही। तो मैं लोकल के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। শাটডাউন দিয়ে 2 নম্বর চলতো, আবার 2 নম্বর শাটডাউন দিয়ে 1 নম্বর চলতো। সব বন্ধ। এটা অ্যাসিড প্ল্যান্ট তাই তো? হ্যাঁ, আর ওটা সিএস2। ওটা সিএস2। मतलब घर के इतना नजदीक प्लांट है, लीकेज हो रहा है, ওই गैसेस দেখো, निकल रही ওই যে है। লিকেজ, ওই যে লিকেজ, ওই যে লিকেজ, ये देखो लीकेज। এটা ওই যে ধোঁয়া লিকেজ। বেরোচ্ছে না? হ্যাঁ, ধোঁয়াটা বেরোচ্ছে। যেহেতু উত্তর দিকের হাওয়া আছে বলে আমরা কিছু পাচ্ছি না। ওই ধোঁয়াটা যেতে পারে। এইটা দক্ষিণ দিকের হাওয়া হলে আমরা থাকতে পারবো না ঘরে। এখন উত্তর দিকের হাওয়া আছে বলে ওটা গায়ে এখন লাগছে না। ওই যে ওটা লিকেজ, এটা ইট দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছে, সরাচ্ছে না। ইট দিয়ে চাপা রেখে দিয়েছে। আমি ফোন করি, সিকে সিং কে ফোন করবো, বলো কি ব্যাপার লিকেজ সরাচ্ছেন না। ওইটা লিকেজ, ওই যে ওইটা ওই ইট দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছে, ওটা লিকেজ। मतलब एक प्लांट में लीकेज हो रहा है, उसको ईंट पत्थर देके रोका जा रहा है। मतलब आपको कितना कॉस्ट बचाना है, आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। आप लोगों की जिंदगी से प्रॉफिट कमा रहे हो। দাদা, আপনার কি সমস্যা হচ্ছে? আপনি কি প্রবলেম হয়েছে একটু বলতে পারবেন? লোকরা দেখছে আপনাকে। প্রবলেম বলতে আমাদের এখানে কেশরম রেয়ন যে ফ্যাক্টরিটা রয়েছে হুম হুম। সেইটা অনেক লোকই করে কর্ম খায়, কিন্তু সব ঠিক আছে। আমরা জন্ম থেকে হয়ে দেখছি, আমরা এইখান থেকে দুটো জিনিসই খুব খারাপ। একটা হচ্ছে ছাই ওড়ায়, ওকে। প্রচুর রেয়নের ব্রয়লার চলে, ব্রয়লারের ছাইটা এখানে পুরো পড়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর গাছপালা তার জন্য নষ্ট হচ্ছে। আর একটা গ্যাস, সিএস2 গ্যাস এখানে তৈরি করে, ওকে। যেটা এই ফ্যাক্টরি কিন্তু আমরা যত যেটুকু জানি যে হুম এদের হুম। সেই পারমিটটা নেই। ওদের যেটুকু বানাবার দরকার সেটুকু নিজেদের কোম্পানির জন্য, সেটা কিন্তু ওরা বানাচ্ছে, বেশি গাড়ি গাড়ি বিক্রি করছে বাইরে।
কিন্তু সেই আমাদের লোকাল লোক যারা আমরা আছি এই গ্যাসে নাক মুখ বুক জ্বালা হার্ট অ্যাটাক মানে সবকিছু গাছের পাতা পর্যন্ত ঝরে যায়। ওকে। তা এইটা নিয়ে আমরা অনেকবার আন্দোলন করেছি, কিন্তু আন্দোলন করলে হবে না, কেন আমাদের সেই সামর্থ্য নেই। কোম্পানির লোক উপর মহল অব্দি তাদের সব সেটিং আছে, হ্যাঁ, সে পয়সা দিয়ে হোক যেভাবে হোক, হ্যাঁ, তাদের সেটিং আছে, যার কারণে আমরা এগোতে পারি না। এমনকি আমার বাবাটা কিছুদিন আগে মারা গেল এই লেগে। আমি গেছিলাম কাঁচা অবস্থায়, আমি হিন্দুর ছেলে। তা সেইখানে যাওয়ার পরে যে কোম্পানির যে সেদিনকে মেন মাথা ছিলেন কোম্পানির, আমরা 1-150 লোক গেছিলাম, গিয়ে তাদের সই শপথ কাগজ আমার কাছে রয়েছে, কোম্পানির কাছে পুরো লিখিতভাবে নিলাম। তারা আমাদের কথা দিল যে এরকম আর আমাদের এই গ্যাস লিকেজ হয়ে গেছে, আর কোনোদিন হবে না। সেই লিকেজ করার জন্য আমাদের বললাম তাহলে লিখিত দিন। ওনারা স্ট্যাম্প মেরে কোম্পানি থেকে কাগজ আমাকে স্ট্যাম্প মেরে দেয়। এমনকি পরে শুনলাম 3 দিনের মাথায় যে অফিসার আমাকে স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছে তেনাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে কোম্পানি থেকে, আচ্ছা। যেহেতু আমাদের ওই স্ট্যাম্পটা মেরেছে সই করে দিয়েছে বলে ওনাকে কোম্পানি থেকে ছেড়ে দিয়েছে। পরে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করি আমরা, বললো দাদা আপনাদের যে আমি লিখিত দিয়েছিলাম স্ট্যাম্প দিয়ে যে আর কোনোদিন হবে না, তার কারণে আমাকে চাকরিটা আমার চলে গেল। তা আমাদের তো হাতে নেই যে ওনাকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার মতো। উনি মন খারাপ করে চলে গেলেন। তো ওনার অন্য জায়গায় যোগ্যতা আছে, অন্য জায়গায় হয়তো ঢুকে গেছে। কিন্তু আমাদের যে কষ্ট, আমাদের যে জ্বালা, যে আমাদের যে দম নিতে অসুবিধা হয়, সেইটা এখনো পর্যন্ত আর বলবার কেউ নেই। যেখানে বলতে যাই সেখানে ওদের লোক সেটিং করা আছে। অতএব আমরা কোনো আর সুরাহ পাচ্ছি না। এখন যাক, আপনি এসছেন, ভালো লাগলো। এবার আপনি অন্তত আমাদের এই মেসেজটা একটু উপর মহলে যদি পৌঁছাতে পারেন, এরা যে অব্দি গেছে তার উপরে, তাহলে আমরা একটু খুব উপকৃত হব। বা এখানে বাচ্চা ছেলে বা বাচ্চা জন্মাবার সময় তাদের সবসময় ভুগতে হয়, মানে ডাক্তারের পিছনেই থাকতে হয়। এই অক্সিজেন নেওয়া দেওয়া ছাড়া সবটাই আমাদের কষ্টের মধ্যে হয়। হ্যাঁ, এখানকার বাচ্চা কোনোভাবে পুষ্টিভাবে বাচ্চা নেই, মানে বাচ্চা পেটে আসার পর থেকেই তাকে ডাক্তারের ঘরেই রাখতে হয়। বাচ্চা জন্মাবে তার 2-3 বছর 5 বছর ওই ওষুধের উপরেই থাকতে হয়। আর যদি আমার কথা যদি বিশেষ না হয়, আপনি গাছগুলোর ছবি তুলুন, দেখুন তার গ্যাসের এফেক্ট কোনো, এই সময় শীতকালে গাছ তো ঠিক থাকার কথা, সব গাছের পাতা দেখুন জ্বলে গেছে। দেখুন আপনি যদি আমার কথা যদি আমি মিথ্যা কথা বলে থাকি, তাহলে আপনি গাছ এখানে লোকালে যে ফ্যাক্টরি আশেপাশে আমরা যে বাজার আপনার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি, কেন কি আমি নিজে 3 দিন ধরে থাকছি তো এখানে, আমার নিজে কষ্ট হচ্ছে। এইবার আমরা তো সেই ক্ষমতা নেই যে আমরা উপর মহলে যাব, বা সেইটুকু আমাদের সামর্থ্যও নেই। এইবার যদি আপনি আমাদের এই জন্য, এই দেশের জন্য, আমাদের এই গ্রামটার জন্য যদি একটু উপকারে লাগেন, খুবই আপনার উপকৃত হবো আর কি। আমরা জানি কি এখানে ফ্যাক্টরি চলছে, লোকের কর্ম আছে, লোক কামাচ্ছে খাচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু ফ্যাক্টরিকে নিয়ম কায়দার মধ্যে থাকতে হবে। আমরা এটা বলছি না, আমরা যে রুলস আছে, যে রেগুলেশন আছে, যে পারমিট আছে, ওইসব জিনিস ফলো না করে যদি আপনি গ্যাস রিলিজ করছেন, দিস ইজ নট গুড, এটা ঠিক নয়। আর তারপরে তো ফ্যাক্টরিতে মারা মারা যাচ্ছে তো, মানে 6 মাসের মধ্যে 6টা মরছে। আজকে এইটা ভেঙে পড়ছে মরছে, কালকে ওইটা বাস্ট হচ্ছে, ফ্যাক্টরির ভিতরে মেশিন বাস্ট হয়ে মারা যাচ্ছে। সবই তো আমাদের লোকাল লোক মরছে। তাকে কিছু পয়সা করে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে। নেতাকে তা আছে, ম্যানেজমেন্টের লোক আছে, তারা সব মানে মীমাংসা করে নিচ্ছে। কিছু করার তো নেই। আপনি শুনুন, আরো আমার আছে। না, আমি তো বুঝতে পারছি। দেখুন, এটা কোনো স্ক্রিপ্টেড ভিডিও নেই, এটা কোনো সাজানো ভিডিও নেই। আমি এসেছি, আমার কষ্ট হয়েছে, আমি লোকালদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তো আপনাকে কাগজ হাতে আছে, আমার কাগজ আমি দিচ্ছি তো, যে আমি গেছি, আমি দেখুন কোম্পানির ডেট বাই ডেট আমাকে লিখিত দিয়েছে, আর হবে না, স্ট্যাম্প পর্যন্ত মেরে দিয়েছে। তারপরেও তো বন্ধ হচ্ছে কোথায়? দেখুন আমার গাছের পাতাগুলো দেখুন, আমার কেন ওই পুরো বড় বড় গাছগুলো দেখুন সব চলে গেছে পাতা, খালি তো এই কারণে। তো আমি চেষ্টা করছি আরো কিছু ছবি ভিডিও আমি এই ভিডিওর মধ্যে অ্যাটাচ করে দিই, অ্যাড করে দিই। আর আমার নিজে মনে খুব কষ্ট হলো দাদার কথাগুলো শুনে। অ্যান্ড মানে কি বলবো, আমি যুক্ত আছি এই দেশের সাথে, কলকাতার সাথে। আমি এখানকার ছেলে, বাইরে গেছি, কিন্তু তার মানে এটা নয় কি আমি পশ্চিমবঙ্গকে ভুলে যাব, আমি নিজের দেশকে ভুলে যাব। আমি এসছি, আমার ট্যুরস কোম্পানি, ট্যুরিজম আমার বিজনেস, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি কোনো সোশ্যাল ইস্যু চলছে, ওইটা লোককে দেখানোর আমার দায়িত্ব, আমি সেটা মানি, আমার দায়িত্ব। আর গভর্নমেন্ট আর অথরিটির কাছে ওই জিনিসটা পৌঁছে নিয়ে যাওয়ার আমার দায়িত্ব। তারপরে আমি দেখছি আমার সাথেও যুক্ত আছে কিছু অ্যাডভোকেট, কিছু কাউন্সিল, আমি ওদেরকে অ্যাপ্রোচ করব। ওরা যদি আমাকে এই ম্যাটারে যদি হেল্প করেন, তো এই ম্যাটারটা নিশ্চয়ই আমরা কোনো একটা সলিউশন করব। তো আপনারা যারা এই ভিডিও দেখেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ঠিক আছে। আর সাপোর্ট করবেন, ঠিক আছে, যেন এই আওয়াজটা যেটা শুরু হয়েছে এটা বন্ধ না হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ।